جنوبی سرحد پر ہنگامی حالت نافذ کرنے کا مقصد غیر قانونی تارکین وطن کو روکنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 300 سے زائد ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر دیے۔ صدر نے مہنگائی سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ وفاقی ادارے کے فنڈز روکنے کے اقدام عارضی ہیں۔ صدر ٹرمپ چینی ایپ ڈیپ سیک کو خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کو ڈیپ سیک کے منفی اثرات کی روک تھام کے احکامات دے دیے گئے۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو مصنوعی ذہانت کے میدان میں آگے ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کی نئی ترجمان کیرولین لیوٹ کی پہلی نیوز بریفنگ۔ امریکہ میں جو بھی غیر قانونی طور پر داخل ہوگا مجرم کہلائے گا۔ جنوبی سرحد پر ہنگامی حالت نافذ کرنے کا مقصد غیر قانونی تارکین وطن کو روکنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 300 سے زائد ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے ہیں۔ صدر نے مہنگائی سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ وفاقی ادارے کے فنڈز روکنے کے اقدام عارضی ہیں۔ صدر ٹرمپ چینی ایپ ڈیپ سیک کو خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے اتنا سندھ کے پاس کوئلہ ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے تھر کول منصوبہ شروع کیا۔ صوبہ سندھ کے انرجی سیکٹر میں جتنا پوٹینشیل ہے پورے ملک میں نہیں۔ مشورہ کیے بغیر پالیسیاں بنتی ہیں اور جن کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ کبھی کسی کاروباری افراد سے چندہ نہیں مانگا۔ جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اتنا صوبہ سندھ کے پاس کوئلہ ہے۔ ہم نے آپ سوچے شہید بی بی نے 90 کی دہائی میں یہ کوشش کی کہ یہ شروع کرے، پالیسیز بنائے جاتے ہیں اور آپ سے مشورے کیے بغیر یہ پالیسیز بنتے ہیں اور اس کا نقصان میں اور آپ اٹھاتے ہوں۔ کوئی آپ کا چیف منسٹر صاحب سے شکایت ہے، کوئی آپ کا کسی اور وزیر سے شکایت ہے، کوئی بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کر لیں۔ کہیں اور جانا اور چگلی کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسلام آباد چلتا ہوں تو ڈٹھائی سے کہتے ہیں وہاں کے بیوروکریٹس، وزیر اعظم تک کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ تو ہمارا تو اعتماد ہی اٹھ چکا ہے کہ ہمیں کبھی بجلی ملے گا، وفاق سے نہیں ملے گا، ہم نے اپنا بندوبست کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا نوجوان پرامن اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہیں۔ ہمیں نوجوانوں کی صلاحیتوں کا ادراک ہے۔ نوجوان تبدیلی کی نوید ہیں۔ قومی ترقی اور پالیسی سازی میں ان کا کردار بڑھانا ہے۔ A peaceful, progressive and prosperous future. And youth are not just leaders of tomorrow, they are also change makers of today. It is critical that we provide the platforms and opportunities that empower them to be active contributors in nation building efforts. Danish schools all over Punjab, and now I am taking these wonderful schools in Islamabad, peripheries, Gilgit, Baltistan, and of course Azad Kashmir and remote areas of Balochistan. سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں چوکی پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے۔ بنو کے علاقے جانے خیل میں بھی خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران 3 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں خوارجیوں کی چوکی پر حملے کی کوشش ناکام۔ سیکورٹی فورسز کی زبردست جوابی کارروائی، 2 خودکش بمباروں سمیت 5 خوارج مارے گئے۔ بنو میں سیکورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 خوارج جہنم واصل۔ ESPR کے مطابق 27 اور 28 جنوری کے درمیانی رات خارجیوں نے سیکورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش کی۔ سیکورٹی فورسز نے جرات اور بہادری کے ساتھ حملے کو ناکام بنا دیا۔ حملے کے بعد دہشت گردوں نے بارودی مواد سے بھری گاڑی چوکی کی بیرونی دیوار سے ٹکرا دی۔ شدید مقابلے میں نائک طاہر خان اور لانس نائک طاہر اقبال بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔
ISPR ने कहा कि हमले के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जानी खेल में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 9 खवारिज जख्मी भी हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि इलाके में पाए जाने वाले दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची एयरपोर्ट से बिलावल हाउस वापस रवाना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को अमेरिका रवाना होना था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिकी सदर के नाश्ते में शिरकत करना थी। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची एयरपोर्ट से बिलावल हाउस वापस रवाना हो गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को अमेरिका रवाना होना था। न्यूज़ अपडेट्स आप ले जानिए। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेनेट ने भी मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। शदीद एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। सहाफ़ियों ने भी बिल की मंजूरी के खिलाफ प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल ऐवान बाला से भी मंजूर। अपोजिशन का बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज और ऐवान से वॉकआउट। सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। सेनेट इजलास की सदारत डिप्टी चेयरमैन सैदाल हसन नासिर ने की। सेनेट में बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान ने जबरदस्त एहतजाज किया और बिल की कापियां फाड़ फेंकी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि हम इस बिल की हिमायत नहीं कर रहे। वजीर की बातें दुरुस्त हैं कि झूठ पर मबनी खबर फैलाने को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। कोई शराकतदार इसमें शामिल नहीं। बिल का तरीकाकार दुरुस्त नहीं। जो केसेस है इसके लिए ना इदारा बना, ना जजेस, ना वकील। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि पीका एक्ट पर मेरी तरामीम थी जिन्हें ना कमेटी ने मंजूर किया और ना ही मुस्तरद किया गया। तरमीमी बिल के मुताबिक अथॉरिटी 9 अराकीन पर मुश्तमिल होगी, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन PTA, चेयरमैन पैमरा अथॉरिटी के एक्स ऑफिशियो अराकीन होंगे। बैचलर्स डिग्री होल्डर और फील्ड में कम अज कम 15 साल तजुर्बाकार अथॉरिटी का चेयरमैन तैनात किया जा सकेगा और चेयरमैन और 5 अराकीन की तैनाती 5 साल के लिए की जाएगी। हुकूमत ने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में सहाफ़ियों को नुमाइंदगी देने का फैसला किया है। 5 अराकीन में 10 साल तजुर्बा रखने वाला सहाफ़ी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी शामिल होंगे। इसके अलावा अथॉरिटी में एक वकील, सोशल मीडिया प्रोफेशनल, निजी शोबे से IT एक्सपर्ट भी शामिल होगा। दूसरी जानिब सहाफ़ियों का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में एहतजाजी मुजाहिरे। सहाफ़ियों की जंजीरें पहनकर एहतजाज में शिरकत। हुकूमत से मुतनाज़ पीका एक्ट वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरों में PUJ, PFUJ, PBA, एमएंड प्रेस क्लब समेत तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने शिरकत की। मुल्तान, सक्कर, रहीम यार खान समेत दीगर शहरों में भी सहाफ़ियों ने मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तफसील इस रिपोर्ट में। सहाफ़ियों का मुतनाज़ पीका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। सहाफ़ती तंजीमों ने मुतनाज़ बिल मुस्तरद करते हुए इसे काला कानून करार दे दिया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ती तंजीमों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने इस एक्ट को आड़े हाथों लेते हुए कहा, हुकूमत ने आज़ादी इजहार राय पर कदखन लगाने के लिए इस बिल को पास किया। हम इस काले कानून को नहीं मानते। इस काले कानून के खिलाफ हमें किसी महाज पे जाना पड़ा तो हम आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। जिसने आजादी सहाफत और आजादी इज़हार को दबाने की कोशिश की वो वापस हो गया। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने बिल को आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दिया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने इस मौके पर कहा, सहाफ़ी चाहते तो पार्लियामेंट हाउस भी जा सकते थे। जब एहतजाजी धरने का ऐलान करेंगे तो पूरे मुल्क से लोग आएंगे। हम कभी मादर पिदर आजादी के हामी नहीं रहे। हम रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, ये पीका एक्ट के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज है। कराची में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी अजहर अब्बास, मजहर अब्बास और लाला असद पठान समेत दीगर सहाफ़ती रहनुमाओं ने मुतनाज़े ऑर्डिनेंस को इजहार राय पर हमला करार दिया। मुकर्ररीन का कहना था कि ये फेक न्यूज़ का मसला नहीं, खबर देने का मसला है। कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पैमरा के तहत कंट्रोल करने की कोशिश की गई और अब 2016 के बाद से डिजिटल मीडिया टारगेट है।
کوئٹہ میں بھی متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ صحافی برادری کا کہنا تھا کہ جمہوریت کی علم بردار پارٹیاں آزادی صحافت کا گلا گھونٹ رہی ہیں۔ پیکا ایکٹ کا کالا قانون آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کے مترادف ہے۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، رحیم یار خان اور سکھر سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔